الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا والطبیب نفوسنا والشفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و امام المتقین مولانا علی بن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المومنین وعلی مشکوات النبوہ والشمس رسالۃ الصدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا وعلی صدقین الرحمہ سید الشباب اہل جنہ الحسن والحسین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وظالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین صلوات اللہم صل خدا اللہ تیرے نام سے آغاز کرتی ہوں، خدا اللہ تیرے نام سے آغاز کرتی ہوں اور تیری بندی ہوں، تیری برکتوں پہ ناز کرتی ہوں اور فقط اس استطاعت اور بھروسے کے لیے مجھے قرآن کی عطا میں تلاش کروں۔ تمام ترہم ہے ذات العظیم کے لیے لا شریک ہے کہ بھائی خدا عالم کے جس نے ہم سب کو خلق کیا اور آج تک خلق کرتا آج ہے، وہی خدا عالم کے جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان و مال ہے، وہی خدا عالم کے وہ چاہے تو زندگی دے، وہ چاہے تو موت دے، وہ چاہے تو جاندار میں سے جان کو نکال دے، کوئی اتنا رحمان ہے، وہ اتنا رحیم ہے، وہ اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتا، وہ اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو مانتا ہے، وہی خدا عالم کے جس نے ہمارے لیے 14 مدد کو بنا کر اس کائنات میں بھیج دیا، بھائی کیوں بھیج دیا؟ ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ ہم لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ پھر اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ 14 کو دیکھتے جاؤ، ان پہ عمل کرتے جاؤ کہ بھائی دیکھو جب بننے والا اتنا کامل ہے تو سوچو کہ بنانے والا وہ پروردگار کیسا ہوگا، اور ہمارا تمام تربیت ہو اس ہمارا تمام تربیت ہو اس خدا کے عالم پر جو مزے پکڑ کے کائنات ہے، اول سے بھی اول ہے اور آخر سے بھی آخر، تک سے ہے کہاں تک کے خبر تمہیں خبر ہے، اور ان سوچوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بھی سمجھا، ان سوچوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بھی سمجھا اقتدار کی تو حد ہے، تیری کوئی حد نہیں ہے، اور محمود ہے اتنا کہ میری حمد محمد، محمود ہے اتنا کہ میری حمد محمد، اعلیٰ ہے اتنا کہ علی سے بھی بڑا ہے، اور یہ اس نے ہے تیرا کی طرف نین کرم ہے، یہ اس نے ہے تیرا کی طرف نین کرم ہے، فاتح ہے تو پھر فاطمہ زارا رہتا ہے، یہ بڑا جھولے سے مس ہو کر حدیث کو پڑھنے جائیں، جو راہی کو ساتھ بیٹے عطا کرتے ہیں، جو ہماری مشکلوں کو ٹال دے، ہماری قسمتوں کو پلٹتے ہیں، وہ ہے مولا حسین۔ کون مولا حسین؟ کہ جو 3 شعبان رسول کے گھر قرآن پڑھنے آئے ہیں۔ کون مولا حسین؟ کہ جن کے دادا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھے۔ کون مولا حسین؟ کہ جن کی ماں سیدہ جن کی حیا کا نام زہرا تھا، جن کے گھر کے درگی جبریل تھے، جن کے گھر فرشتے آ کر سجدہ کیا کرتے تھے۔ کون مولا حسین؟ کون مولا حسین کی جن کی دادی فاطمہ بنت اسد جو کعبے میں مہمان رہی، جن کو کفن بھی رسول کے کتے کا ملا۔ کون مولا حسین؟ جن کے ایک ہی بھائی تھے مولا حسین کہ جو امامت کے تاجدار بنے۔ کون مولا حسین؟ کہ شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین کی پناہ اسد حسین، اور سردار نہ دار دست یزید، اور حقدار کے بنا لا الہ الا اللہ۔ مصطفیٰ کا پیار، وہ عید وہ حسین کی معراج افتخار، اور ناکار رسول سا میرے مولا سا شہسوار، ناکار رسول سا میرے مولا سا شہسوار، زلف محمدی کی خدا ساز کو بہار، اور کھینچار کبھی اگر تو کبھی ڈھیلی چھوڑ دی، کھینچار کبھی اگر تو کبھی ڈھیلی چھوڑ دی، چاہا جدھر باغ نبوت کی۔ سامعین نظر مولا حسین کی عظمت کیا ہے، مولا حسین کی عظمت کو سمجھے۔ سامعین نظر کائنات کے نبی بتا رہے ہیں کہ مولا حسین کی عظمت کیا ہے۔ سامعین نظر کہتے ہیں کہ رسول خدا ایک مرتبہ بازار میں موجود تھے، سامنے سے 2 چاند جنت کی سردار کو آتا تھا، اپنی زلفیں دونوں کو پکڑا دیا، آدھی ادھر آدھی ادھر، اور
वो आदमी को नहीं देंगे। क्यों? एक इधर मोड़ेगा दूसरा उधर मोड़ेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सामईन आज़म रसूल खुदा ने अपनी जुल्फ़े दोनों को पकड़ा के आगे इधर आगे उधर, भाई सामईन आज़म दुनिया को बता रहे कि देखो ये इख्तिलाफ़ बिल्ला का घर नहीं है, इधर मेरा हसन मोड़ेगा उधर मेरा हुसैन मोड़ेगा। सामईन आज़म मौला हुसैन की अज़मत को समझिए। सामईन आज़म मौला हुसैन सिर्फ रसूल के नवाज़े नहीं बल्कि रसूल के बेटे भी हैं। सामईन आज़म ये किसी मौलवी के जुमले नहीं हैं, ये कुरान की आयत है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 61। इसका तर्जुमा क्या है कि और जब तुम्हारे पास इल्म कुरान आ चुका और फिर तुमसे कोई नस्रानी ईसा के बारे में रजत करे तो कहो कि मैदान में आओ। हम अपने जानों को लाते हैं, तुम अपने जानों को लाओ, हम अपने बड़ों को लाते हैं, तुम अपने बड़ों को लाओ, और फिर खुदा की बारगाह में हाथों को जोड़ देकर गिराएं और झूठों पे खुदा की लानत करें। सामईन आज़म क्या इन्हें बीवी की असम में कोई एतराज़ था? नहीं। कहा कि अली की वलायत में कोई एतराज़ था? कहा नहीं। कहा कि हसन और हुसैन की सरदारी में कोई एतराज़ था? कहा नहीं। तो कहा कि किस बात पे एतराज़ था? इन्हें एतराज़ था कुरान पर, इन्हें एतराज़ था नबी पर, इन्हें एतराज़ था कुरान पर, इन्हें एतराज़ था नबी पर, इन्हें एतराज़ था दीन पर, इन्हें एतराज़ था कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, इन्हें एतराज़ था कि दीन इस्लाम नहीं है, इन्हें एतराज़ था कि नबी रसूल नहीं है। सामईन आज़म अब रसूल कह रहे हैं कि मैं अली को लाता हूँ, मैं हसन को लाता हूँ, मैं हुसैन को लाता हूँ। सामईन आज़म रसूल बता रहे कि देखो कि जब भी दीन पे बात आए तो फ़कत अली अली करना, फ़कत हुसैन हुसैन करना। अब सामईन आज़म इन्हें इस बात की भी एतराज़ है कि हम नारे तकबीर आहिस्ता आवाज़ में लगाते हैं, हम नारे रिसालत आहिस्ता आवाज़ में लगाते हैं और नारे हैदरी ऊँची आवाज़ में लगाते हैं। सामईन आज़म नारे तकबीर अल्लाहु अकबर आहिस्ता आवाज़ में लगाते हैं, लगाना भी चाहिए। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह आहिस्ता आवाज़ में लगाते हैं, लगाना भी चाहिए। नारे हैदरी या अली ऊँची आवाज़ में लगाते हैं और लगाना भी चाहिए। भाई मैं कहूँगी कि अगर हमारा मुकाबला रसूल के दुश्मनों से होता तो हम नारे तकबीर ऊँची आवाज़ में लगाते हैं, नारे रिसालत ऊँची आवाज़ में लगाते हैं। भाई हम क्या करें, हमारा तो मुकाबला ही अली के मुकाबले से है, अली के दुश्मनों से है, इसीलिए नारे हैदरी ऊँची आवाज़ में लगाते हैं। किसी के हैदर का सुनाने में मज़ा आता है, ऐसा जिक्र है कि दिल चाहता है कि हर महफिल में हर मजलिस में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का जिक्र हो। किसी के हैदर का सुनाने में मज़ा आता है, दिल मुनाफिक का जलाने में मज़ा आता है, और कहानी संग फकत जिक्र अली होता रहे फिर जगह अपनी मिटाने में मज़ा आता है। और शतरे को जाते हैं सरकार बड़ी महफिल में, शतरे को जाते हैं सरकार बड़ी महफिल में, नारा हैदर का लगाने में मज़ा आता है। सामईन आज़म अपने पीर का नाम आहिस्ता आवाज़ में बोल लेता है कि जिसके पीर ने उसे किसी मैदान में शहीद किया हो। भाई हम क्या करें, हमारे तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब, हम जब चाहे जिस मैदान में चाहे जिस मुकाम पे चाहे शेर खुदा मौलूद काबा हुसैन काबा का नाम ले सकते हैं। और मौला कायनात में हर जंग में सबसे आगे थे, तो मौला कायनात की जंग के बदल में मौला कायनात आ गए, जंग ओहद में मौला कायनात आ गए, जंग गदीर में मौला कायनात आ गए। सामईन आज़म के मेहराब पर अली के मिंबर पे भी अली का बाग गवाह है, कोशे पैगंबर पे भी अली, हिजरत के शब्द रसूल के इज्जत पे भी अली, और हज़ा अली मिलेंगे नदामत बचाइए, अरे वाह अली मिलेंगे नदामत बचाइए, और बचना अली से है तो हाथों को जोड़ के कहूँगी कि खोल के गुस्सा कीजिएगा, जिसको बोलना आए तो मुतासिर के लिए अपने सरों को जुड़वाना। लेकिन मुझे नहीं मालूम इसके पहलू में कौन कौन सी विधियाँ आई होंगी। आत्मा हमारा स्पर्श पे वही माँ को पसंद है। मुझे नहीं मालूम इसके पहलू में 4 साल में बच बैठी होगी अपने पापा को पसंद हो। मुझे नहीं मालूम इसके पहलू में माँ आई होंगी अपनी लाल को पसंद। खोल के गुस्सा कीजिएगा।